اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فار آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج بسم اللہ شریف کا ایک بہت خاص تعویذ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت کا ہی عمل ہے، محبت کا بے نظیر نقش ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تعویذ کو آپ نے بنانا ہے اور طریقے کے مطابق آپ نے اس کو گلے میں پہننا ہے۔ آپ اس کو رائٹ بازو پر بھی پہن سکتے ہو، اگر گلے میں پہننے میں کچھ پریشانی ہو تو آپ رائٹ بازو پر بھی پہن سکتے ہو۔ 3 دن میں آپ کا محبوب آپ کے پاس واپس آ جائے گا، جو آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے، جو بھاگ چکا ہے۔ نہیں تو اگر آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہو تو بھی آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس تعویذ کے ذریعے۔ یہ بسم اللہ شریف کا نقش ہے، میں آپ کے سامنے ہی بناؤں گا۔ یہ گراف میں اس کا بنا چکا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کا گراف بنانا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریڈ کلر سے بنانا ہے اور کسی کلر سے، بلیک یا بلیو سے آپ نے اس کو نہیں بنانا، ریڈ سے ہی بنانا ہے۔ تو چلتے ہیں نقش کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیوز کو خاص طور پر یوٹیوب چینل پر ہی مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے اور ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں نقش کو شروع کرتے ہیں بغیر دیر کے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں، صرف زوال کا جو وقت ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے نہیں بنانا۔ اور جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ زوال کا وقت 11:50 سے شروع ہوتا ہے اور 12:20 پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دن کا بھی یہی وقت ہوتا ہے اور رات کا بھی یہی وقت ہوتا ہے۔ اس ٹائم کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی پورے 23.5 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان 23.5 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ اس نقش کو بنا سکتے ہو۔ اور یہ ریڈ کلر سے، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریڈ کلر سے بنانا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ اوپر سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ یہاں آپ لکھیں گے بسم اللہ، اور صرف اتنا ہی لکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس سائڈ پہ آ جائیں گے ہم، لیفٹ سائڈ پہ یہاں ہم لکھیں گے اللہ، اور پھر نیچے چلے جائیں گے اور یہاں ہم لکھیں گے الرحمن، اور پھر اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ہم لکھیں گے الرحیم۔ اس طریقے سے یہ نقش بنے گا، اور پھر ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ اب ہم نے اس کے جو یہ خانے بنائے ہوئے ہیں ان کو فل اپ کرنا ہے، اور اس میں بھی بسم اللہ ہی لکھی جائے گی۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہی لکھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر یہاں دوسری لائن میں جب آئیں گے تو یہاں ہم سب سے پہلے الرحمن لکھیں گے، اور آگے پھر الرحیم لکھیں گے، اور یہاں پھر بسم اللہ لکھیں گے۔ اس طریقے سے ہی آپ نے اس نقش کو فل اپ کرنا ہے، اور یہی اس کی چال بھی ہے۔ اور یہاں پھر ہم رحیم لکھیں گے، اور اگلے خانے میں الرحمن لکھیں گے، یہاں پھر ہم اللہ لکھیں گے، اور یہاں بسم لکھیں گے، اور پھر یہاں اگلے خانے میں آخری لائن میں ہم آ جائیں گے، اللہ لکھیں گے، بسم لکھیں گے، الرحیم لکھیں گے، اور یہاں الرحمن لکھیں گے۔ تو دوستو، یہ آپ کا تعویذ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اور یہاں پھر ہم نام لکھیں گے۔ اس جگہ پہ آپ نے الحب فلاں بن فلاں، یہاں آپ نے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے، محبوب کا نام لکھنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں، الحب فلاں بن فلاں۔ اگر مرد ہے تو فلاں لکھنے کے بعد بن لکھیں گے، اور اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام لکھیں گے۔
इस तरीके से अगर ख़ातून है तो फ़लाँ लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और आगे बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और नीचे हम आ जाएंगे तो अला हुब करेंगे, अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, और यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। नीचे वाले पे अला हुब फ़लाँ पे अपना नाम लिखेंगे और मर्द है तो बिन लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर ख़ातून है तो पहले फ़लाँ पे अपना नाम लिखेंगी, उसके बाद बिन की बजाय बिनते लिखेंगी और फिर अगले फ़लाँ पे आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। तो दोस्तों ये तावीज़ मैं आपको एक दफ़ा फिर मुकम्मल दिखा देता हूँ। आप इसका यहाँ से अगर बनाने के लिए प्रिंट आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसको आपने ख़ुद बनाना है अपने हाथ से। इस प्रिंट को आप यूज़ नहीं कर सकते, अपने हाथ से ख़ुद बनाना है। बिल्कुल आसान सा तावीज़ है। जब ये बनकर तैयार हो जाए तो इसके ऊपर आपने 1-2 कतरे इत्र के लगाने हैं। वो चाहे चमेली का हो, चाहे गुलाब का हो, कोई भी हो जो आप इजीली ले सकते हो। तो ये 2-3-4 कतरे आप देख सकते हैं कि ये लग चुका है इत्र इसके ऊपर। ये देखें, इसी तरह से आपने इसको लगा लेना है और लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। और एक और बात बता दूं आपको कि ये मैंने एक बड़े कागज़ पे बनाया है ताकि आपको सही से नज़र आए। आप कोशिश करें कि छोटे कागज़ से बनाएं। ये मेरे पास मार्कर है, आप कुछ रेड कलर का बॉल पॉइंट भी ले सकते हैं ताकि बारीक लिखाई लिखी जाए। छोटे कागज़ पे आप इसको बना सकें, ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना बड़ा ही इसको बनाना है। उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये ऊपर की तरफ से इसको आप फोल्ड करना शुरू करेंगे इस साइड से, और एक ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे ज़रा छोटा हो जाए ताकि आपको इस्तेमाल करने में दुश्वारी ना हो। इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएंगे, फिर नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके हम ऐसे इसको कर लेंगे। ये दोनों को इस तरह से मिला दिया जाएगा, ऐसे करके, और फिर इसको इस तरह से फिर दूसरी साइड से हम शुरू करेंगे इस तरह से ऐसे, और फिर इसको ऐसे बना दिया जाएगा। अब ये आपका तावीज़ बन गया। ये कुछ बड़ा बना है क्योंकि बड़ा कागज़ है, अगर छोटा कागज़ होगा तो इतना बड़ा नहीं बनेगा। आप छोटे कागज़ पे इसको बना सकते हैं। इस तरह बनाने के बाद आपने इसको चमड़े में मढ़वाना है या चांदी में मढ़वा लें, आपको जो सहूलत हो। चांदी महंगी पड़ेगी, चमड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन चमड़े का ख्याल ये रखना है कि चमड़ा हलाल जानवर का हो। अगर चमड़ा हलाल जानवर का ना मिल सके तो फिर रेक्सीन में बनवा लें, फिर इसको मशकूक चमड़े में नहीं बनवाना, बस ये ख्याल रखना है। उसके बाद आप इसको गले में पहन लें या राइट बाजू पे बांध लें। ये 3 दिन में अपना काम दिखाएगा, लेकिन आपने इसको 40 दिन अपने जिस्म के साथ रखना है, अपने गले में या अपने बाजू पे 40 दिन तक रखना है। उसके बाद इसको ठंडा किया जाएगा, और ठंडा करने का तरीका भी मैं 12 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ से लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा तावीज़, बिस्मिल्लाह का तावीज़ है। इसको मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट होती है हमेशा हर वीडियो में वो यही होती है कि जायज़ काम के लिए किया जाए, नाजायज़ काम के लिए किसी भी ऐसे अमल को ना किया जाए, चाहे वो सिफली हो, चाहे वो अलवी हो, चाहे वो सदरी हो, चाहे वो नूरी हो। जायज़ काम के लिए किया जाए। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।